हेलो फ्रेंड्स, आज आप डिस्कस करवाना है बीकॉमनी अंदर आवतुं चैप्टर सेल्स अंडर द इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम, ज्यां आपणे अत्यार सुधीमां थियोरिकल पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 विथ जर्नल एंट्री एंड अकाउंट्स इन द बोथ द पार्टी आपणे डिटेल्स में क्वेश्चन कर्यो छे। हवे आपणे आज नेक्स्ट क्वेश्चन लर्न करवाना छे डिफरंट वर्किंग साथे। सो क्वेश्चन में आपणी पासे डिटेल्स अवेलेबल छे। Sri Narayan brother purchased 4 machine on 1st January 16 from Kishore on installment purchase basis. तो यहाँ installment में purchase करे and paid 12,000 for getting the delivery on the date. He paid the remaining amount in 4 annual installment, including 10% interest on the cash price on 31st December each year. तो यहाँ 12,000 डिलिवरी टाइमे पे कर्या छे अने इंस्टॉलमेंटनी डिटेल छे। मतलब कि अहीं आपणी पासे केश प्राइजनी वेल्यू नहीं, એટલે કેશ પ્રાઇઝ આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે, કારણ કે એના પછી જ આપણે બધું આપણે કરી શકશું। જ્યાં ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ એન્ડ ફોર્થ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અમાઉન્ટ છે આપણી પાસે અને 12,000 ડાઉન પેમેન્ટ છે। મતલબ કે આપણી પાસે ક્વેશ્ચનમાં ડાઉન પેમેન્ટ છે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે, રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે, પણ કેશ પ્રાઇઝ નથી। Sri Narayan Brothers provide 10% annual depreciation on machine by diminishing balance method। मतलब કે અહીંયા डिमिनिशिंग वेल्यू WDV मेथड पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवानुं छे। प्रीवियस क्वेश्चन ની અંદર આપણી SLM મેથડ હતી, આ ક્વેશ્ચન માં આપણી પાસે WDV મેથડ છે। પ્રીવિયસ ક્વેશ્ચન ની અંદર આપણી પાસે બધી જ ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ હતી, લાઈક કેશ પ્રાઇસ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, ડાઉન પેમેન્ટ, રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, પણ અહીંયા આપણી પાસે કેશ પ્રાઇસ નથી, બાકી બધી ડિટેલ છે। ફ્રોમ ધ અબાઉટ ઇન્ફોર્મેશન પ્રિપેર્ડ મશીન અકાઉન્ટ, કિશોર અકાઉન્ટ, તો મશીન અકાઉન્ટ ડ્રો કરવાનું છે, કિશોર मतलब વેન્ડર અકાઉન્ટ ડ્રો કરવાનું છે। So machine account in the balance sheet on the third year dated 31st December 12 in the books of Narayan Brothers and also prepares in Narayan Brother in the books of Kishore। तो अहीं आपड़ा 3 अकाउंट्स बनशे अने एक वर्षनी बेलेंस शीट, मतलब के 2018 नी जे एक्सट्रेक्ट डिटेल हशे अने अहींया डेप्रिसिएशन डब्ल्यूनी शीट। तो आपणे इनिशियली आपणे पहेला केश प्राइस फाइंड आउट करवा माटेनी वर्किंग करशुं, पछी डेप्रिसिएशन गणशुं। तो फर्स्ट आपणी वर्किंग स्टार्ट करीए। Here to find the cash price we have to prepare the reverse table and start with the last installment, જે આપણે આવા સ્મોલ ક્વેશ્ચન કરેલા છે એના બેઝ ઉપરથી જ છે। સો ડેટ, પર્ટિક્યુલર્સ, ઓપનિંગ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ પ્લસ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇક્વલ ટુ ક્લોઝિંગ। તો આપણે રિવર્સ ઓર્ડરમાં સ્ટાર્ટ કરશું ને, मतलब લાસ્ટથી ચાલુ કરવાનું, તો ક્લોઝિંગ બેલેન્સથી આપણે ચાલુ કરશું। જે આપણી પાસે 1st January 16 ડાઉન પેમેન્ટ છે 12,000, જે ડિટેલ્સ આપણી પાસે ક્વેશ્ચનમાં અવેલેબલ છે એઝ ઇટ ઇઝ પહેલાં આપણે પુટ કરતા જાય, એટલે બાકીની ડિટેલ આપણે વર્કિંગ કરવાની ખબર પડે। પછી છે ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 25,600, પછી સેકન્ડ છે 19,600, સો સેકન્ડ 19,600, દેન થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 14,000, સો થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 14,000, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 8,800, सो 4 इंस्टॉलमेंट 8,800। क्लियर। तो आ डिटेल अपनी पास अवेलेबल थी, जो आपणे पुटअप करी। हवे आपणे रिवर्स ऑर्डर मतलब लास्ट क्लोजिंग, तो क्लोजिंग एटले लास्ट ईयरનું અહીંયા 0, आ 0 છે बराबर, कारण के આપણો लास्ट इंस्टॉलमेंट છે પછી 0 થઈ જાય। હવે અહીંયા આપણી પાસે કેશ પ્રાઇસ નથી, પણ આપણે ખબર છે કે ભાઈ આ જે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હોય એ લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં કેવું હોય કે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇન્ક્લુડ इंटरेस्ट। तो अहीं कीधुं छे इंटरेस्ट इंक्लूड है, तेनो मतलब कि आमां सपोज के 100 रुपीस आपणे पे करता होय लोन अमाउंट, तो 100 ऊपर 10% इंटरेस्ट अप्लाय थतो होय तो 110, मतलब कि अहींया जे 8,800 छे ए आपड़ा 8,800 110 बराबर होय, तो एना उपरथी 10 आपणुं इंटरेस्ट केटलुं थाय। क्लियर। सो इंटरेस्ट इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट जेनुं केल्क्युलेशन्स कंईक आ रीते थशे, जे आपणे स्मॉल क्वेश्चનમાં लर्न कर्युं छे। इंस्टॉलमेंट प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस मल्टीप्लाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। सो अहींया जे लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में अपनी पास वेल्यू है 8,800, क्लोजिंग 0 है एटले प्लस करवानी कोई जरूर नहीं, इंटू 10 डिवाइड बाय 110 एटले 800 अपने इंटरेस्ट मळी जाय, जे 800 इंटरेस्ट આપણે લખી નાખશું। એટલે હવે આપણું શું થયું કે આ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાંથી रिवर्स जावुं होय तो आ प्लस होय माइनस, माइनस होय प्लस, એટલે 8,800 मांथी 800 माइनस એટલે આપણે આવી જશે 8,000। आ आपणी ओपनिंग बेलेंस छे लास्ट ईयरनी, तो थर्ड ईयर में ई क्लोजिंग बेलेंस है, એટલે અહીંયા જે ओपनिंग આવ્યું એ लास्ट ईयरनी क्लोजिंग होय, तो અહીંયા 8,000 છે, અહીંયા આપણે 8,000 पुटअप करशुं। હવે આપણે थर्ड ईयरનું એટલે કે इंटरेस्ट इन अ थर्ड इंस्टॉलमेंट
સેમ ફોર્મ્યુલા યુઝ થશે, ઇન્ટરેસ્ટ ઇન થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પ્લસ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ શિપ ઇન્ટુ રેટ ડિવાઇડ બાય 100 પ્લસ રેટ. તો આ કેસમાં આપણી પાસે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અમાઉન્ટ 14,000 ને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 8,000 છે. So 14,000 plus 8,000 into 100 into 10 divided by 110, it comes to 2,000. આ 2,000 આપણે અહીંયા પુટઅપ કરના છે. સો 14,000 બરાબર અને 2,000 એટલે 14,000 માંથી 2,000 માઇનસ કરીએ તો 12,000 આપણી કેશ પ્રાઇસ થાય. 12,000 અને ક્લોઝિંગ આપણી પાસે 8 છે એટલે 12 પ્લસ 8 20,000. તો અહીંયા આપણે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરીએ રિવર્સ, તો 8,000 માઇનસ હોય પ્લસ એટલે 14,000 પ્લસ અને પ્લસ હોય માઇનસ 2,000 એટલે 20,000. તો આ થર્ડ યરમાં આપણું ઓપનિંગ જે સેકન્ડ યરની ક્લોઝિંગ હોય એટલે આ 20,000 અહીંયા ઓપનિંગ તરીકે આવી જશે, ક્લોઝિંગ તરીકે આવી જશે. હવે આપણે સેકન્ડ યરનું ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરશું સેમ કેલ્ક્યુલેશન્સ પ્રમાણે. ઇન્ટરેસ્ટ ઇન સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પ્લસ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ સીપી કેશ પ્રાઇસ ઇન્ટુ રેટ ડિવાઇડ બાય 100. તો આપણી પાસે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 19,600 છે, ક્લોઝિંગ 20 છે. તો 19,600 આ જે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અમાઉન્ટ, ક્લોઝિંગ 20 અહીંયા ઇન્ટુ 10 ડિવાઇડ બાય 110. સો 3,600 ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ. હવે આપણે ઓપનિંગ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. સો 20 પ્લસ 19,600 માઇનસ 3,600 એટલે આપણી પાસે વેલ્યુ આવી જશે 36,000. આ ક્લોઝિંગ ઓપનિંગ વેલ્યુ છે જે પ્રીવિયસ યરની ક્લોઝિંગ એટલે 36,000, જે અહીંયા ઓપનિંગ જે લાસ્ટ યરની ક્લોઝિંગ એટલે 36,000. હવે આપણે ફર્સ્ટ યરનું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરીએ સેમ ફોર્મ્યુલા. સો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 25,600 પ્લસ 36,000 ઇન્ટુ 100 ડિવાઇડ બાય 10 5,600 એટલે ઇન્ટરેસ્ટના 5,600 મળી જશે. તો ઓપનિંગ કેલ્ક્યુલેશન્સ કરીએ 36 પ્લસ 25,600 માઇનસ 5,600 ઇટ કમ્સ ટુ 56,000. આ 56,000 એ આપણી રિમેનિંગ કેશ પ્રાઇસ છે આફ્ટર પેઇંગ ધ ડાઉન પેમેન્ટ. એટલે 56,000 પ્લસ 12,000 કરીએ જ્યાં ઇન્ટરેસ્ટ 0 હોય તો 68,000. મતલબ કે અહીંયા આપણી અસેટની કોસ્ટ 68,000 છે. તો આ આપણું ટેબલ અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ડેપ્રિસિએશનનું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. તો ડેપ્રિસિએશનની કેલ્ક્યુલેશન્સ પણ કરી નાખીએ. પર્ટિક્યુલર એન્ડ અમાઉન્ટ્સ. કેશ પ્રાઇસ ઓફ મશીન. તો કેશ પ્રાઇસ ઓફ મશીન શું છે આપણી પાસે? કેશ પ્રાઇસ ઓફ મશીન આપણી પાસે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી 68,000. 68,000 આપણી કેશ પ્રાઇસ છે. ક્લિયર? તો કેશ પ્રાઇસ આપણે 68,000. ડેપ્રિસિએશન આપણું છે રેટ 10%. તો 68,000 into 10% at the year end rate. Depreciation 10%, 6,800. તો બેલેન્સ 61,200. Now second year depreciation 10%, 61,200 ના 10% 6,120. એટલે આપણે નેક્સ્ટ યરની ઓપનિંગ મળી જશે 55,080. નાવ થર્ડ યર ડેપ્રિસિએશન 10% 55,108. ડિડક્ટ કરીએ એટલે આપણે બુક વેલ્યુ મળી જશે 49,572. લેસ ડેપ્રિસિએશન એટલે આપણે મળી જશે બુક વેલ્યુ 44,715. સો આ આપણા બે કેલ્ક્યુલેશન્સ છે. ફર્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન્સ આપણું હતું આનું. હવે આપણે રિક્વાયર્ડ અકાઉન્ટ્સ જે બનાવવાના છે તો ક્યાં છે? તો કે મશીન અકાઉન્ટ છે. એક મશીન અકાઉન્ટ ડ્રો કરી નાખીએ. સેકન્ડ કિશોર અકાઉન્ટ ડ્રો કરવાનું છે. કિશોર અકાઉન્ટ ડ્રો કરી નાખીએ. અને બેલેન્સ શીટ થર્ડ યરની. તો આ થર્ડ યરની બેલેન્સ શીટ જ્યાં થર્ડ યરમાં જે વેલ્યુ આવશે અકોર્ડિંગલી આપણે પુટઅપ કરશું. અને નારાયણ બ્રધર્સનું અકાઉન્ટ બનાવવાનું છે. નારાયણ બ્રધર્સ અકાઉન્ટ. હવે તો કે આપણે કરવાનું શું હોય તો કે ફર્સ્ટ આપણે અસેટ પરચેસ કરી હોય એટલે નારાયણ બ્રધર એન્ટ્રી પાસ કરશે મશીન અકાઉન્ટ ડેબિટ, ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ. હવે અસેટની કોસ્ટ જેના ઉપરથી આપણે કરવાની હોય તો 68,000 આપણી મશીનની કોસ્ટ છે. અને ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ આપણું થાય છે 12,000. આના જો ટોટલ કરીએ એટલે 12,000. તો આપણી ફર્સ્ટ એન્ટ્રી થશે મશીન અકાઉન્ટ ડેબિટ 68,000, ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ ડેબિટ 12,000 ટુ વેન્ડર અકાઉન્ટ્સ. મશીનરી અકાઉન્ટ્સમાં ડેબિટ કિશોર અકાઉન્ટ 68,000 બરાબર. અને
ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સમાં આપણે એન્ટ્રી કરવાની થશે. આપણે જે મશીનરી ડેબિટ કર્યું અને કિશોરમાં આપણે પોસ્ટિંગ કરી નાખીએ ને ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ આવશે. હવે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સમાં પોસ્ટિંગ કરવાનું થાય. અચ્છા, ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ તો આપણે બનાવવાનું જ નથી, એટલે ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સમાં આપણે પોસ્ટિંગ કરવાની જરૂર નથી. ક્લિયર? એટલે ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ અહીંયા આવી જશે. હવે કે ડાઉન પેમેન્ટ આપણે રિસીવ થશે, એટલે ડાઉન પેમેન્ટ 12,000 છે. સોરી, આપણે એઝ અ પે કરશું તો આપણે એન્ટ્રી પાસ થશે કિશોર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક. કિશોર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક 12,000. આ ડાઉન પેમેન્ટ 12,000. હવે આપણે જોઈએ તો ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ થાય છે. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ થાય છે 31 ડિસેમ્બરના. એની પહેલાં આપણું ઇન્ટરેસ્ટ, એટલે આપણે ઇન્ટરેસ્ટની એન્ટ્રી કરવાની હોય, જેની એન્ટ્રી પાસ થાય ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ. હવે ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટે આપણે ડ્રો નથી કર્યું અને ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ પણ ડ્રો નથી કર્યું, એટલે એન્ટ્રી પાસ ઓન કરવાની જરૂર આપણે નથી. એટલે સીધું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રિસીવ થશે કે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરશું. તો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરશું તો એની એન્ટ્રી આવશે. બિફોર ઇન્ટરેસ્ટ આપણે નારાયણ બ્રધર્સમાં પણ એન્ટ્રી કરવાની થાય, તો નારાયણ બ્રધર માટે સેલ્સ છે એટલે એન્ટ્રી પાસ કરશે. કિશોર માટે આપણે એન્ટ્રી પાસ કરશું, કિશોર માટે સેલ્સ છે તો કિશોર એન્ટ્રી પાસ કરશે નારાયણ બ્રધર ડેબિટ ટુ સેલ્સ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ. અને એને ડાઉન પેમેન્ટ રિસીવ થશે એટલે એન્ટ્રી પાસ કરશે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ નારાયણ બ્રધર્સ 12,000. ક્લિયર? તો હવે આ ઇન્ટરેસ્ટ ડ્યુની એન્ટ્રી નારાયણ બ્રધર્સ માટે ઇન્ટરેસ્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ અને કિશોર માટે ઇન્ટરેસ્ટ ડેબિટ, કારણ કે એના માટે ઇન્કમ છે એટલે ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ટ્રી પાસ કરશે. પણ બેમાંથી આપણે એક એકાઉન્ટ બનાવવા નથી એટલે ડાયરેક્ટલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેડની અને રિસીવની એન્ટ્રી પાસ કરશું. નારાયણ બ્રધર ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરે એટલે એ કિશોર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક એન્ટ્રી પાસ કરશે. કિશોર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક 25,600. હા, સેમ વસ્તુ હવે ઓને રિસીવ થશે કિશોરને, એટલે કિશોર એન્ટ્રી પાસ કરશે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ નારાયણ બ્રધર્સ 25,600. હવે કે ઇન્ટરેસ્ટ અને ડેપ્રિસિએશન, તો ડેપ્રિસિએશનમાં આપણે ડિટેલ્સ જોઈએ તો ડેપ્રિસિએશનની આપણે વર્કિંગ કરેલી હતી. તો ડેપ્રિસિએશનની વર્કિંગ આપણી પાસે છે, તેમાં ફર્સ્ટ એનું ડેપ્રિસિએશન છે આપણું 6,800. જે ડેપ્રિસિએશન આપણે મશીનમાં આપણે ડેબિટ એન્ટ્રી પાસ કરવાની થાય તો ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મશીન અકાઉન્ટ, બરાબર, આપણું એન્ટ્રી પાસ થશે બાય ડેપ્રિસિએશન. બરાબર, ડેપ્રિસિએશન આપણું છે 6,800 અહીંયા જે લખ્યું છે એ. હવે આપણે આ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીને બેલેન્સ કેરી ડાઉન કરી નાખીએ. નેક્સ્ટ યર બ્રોટ ડાઉન. અને કિશોર અકાઉન્ટમાં જોઈએ તો ક્લોઝ કરીને બેલેન્સ કેરી ડાઉન કરી નાખીએ તો 42 અહીંયા. ક્લિયર? સાથે સાથે આપણે કિશોરની બુકમાં નારાયણનું અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ તો બંનેમાં બેલેન્સ ક્રેડિટ ડાઉન અને બ્રોટ ડાઉન. ફર્સ્ટ યર કમ્પ્લીટ. હવે સેકન્ડ યર, તો સેકન્ડ યરમાં આપણે હવે એન્ટ્રી કેટલી કરવાની થાય કે ઇન્ટરેસ્ટ ડ્યુ તો શું થશે કે આપણે અકાઉન્ટ્સ બનાવ્યા નથી એટલે એન્ટ્રી નહીં આવે. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રિસીવની એન્ટ્રી, એટલે અહીંયા એને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રિસીવ થશે 19,600. ક્લિયર? એટલે આપણે એન્ટ્રી પાસ કરશું પેમેન્ટની, તો પેમેન્ટ કરવાનું છે કિશોરને, એટલે કિશોર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક 19,600. ક્લિયર? હવે તો કે એ કિશોરને રિસીવ થશે એટલે કિશોર એન્ટ્રી પાસ કરશે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ નારાયણ બ્રધર્સ, એટલે નારાયણ બ્રધર્સમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય બેંક 19,600. ક્લિયર? એના પછી આપણે ડેપ્રિસિએશનની એન્ટ્રી પાસ કરવાની હોય તો ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મશીનરી અકાઉન્ટ્સ, આ એની ઓપનિંગ. હવે બાય ડેપ્રિસિએશન, તો ડેપ્રિસિએશન આપણું સેકન્ડ યરનું કેટલું છે? સેકન્ડ યરનું છે 6,120. તો 6,120 બાય ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ક્લોઝ એન્ડ બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન. ઓપનિંગ. ક્લિયર? કિશોર અકાઉન્ટની બેલેન્સ ક્લોઝ કરીએ.
કેરીડ ડાઉન એન્ડ નેક્સ્ટ યર બ્રોડ ડાઉન. ક્લિયર. હવે આપણે કિશોરમાં નારાયણ બ્રધર્સનો અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ. બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન 22,600, નેક્સ્ટ યર બ્રોડ ડાઉન 22,800. ક્લિયર. હવે કે લાસ્ટ યર આપણે રિક્વાયરમેન્ટ પાર્ટ શું હતો? રિક્વાયરમેન્ટ છે કે 4 યર માટે બનાવવાના છે અને 3rd યરમાં બેલેન્સ શીટ. તો આપણે 3rd યરની એન્ટ્રી કરી તો 3rd યરમાં આપણી પાસે શું ડિટેલ્સ છે? ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે 14,000. એટલે પહેલાં આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરશું તો એન્ટ્રી પાસ કરશું કિશોર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક 14,000. ક્લિયર. અને એવી રીતે કિશોરને રિસીવ થશે એટલે કિશોર એન્ટ્રી પાસ કરશે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ નારાયણ બ્રધર, બેંકમાં ડેબિટ ને નારાયણ બ્રધરમાં ક્રેડિટ 14,000. ક્લિયર. હવે તો કે ડેપ્રિસિએશનની એન્ટ્રીની વાત કરીએ તો ડેપ્રિસિએશન આપણી પાસે 3rd યરમાં છે 5508. તો આપણે ડેપ્રિસિએશન ડેબિટ ટુ અસેટ એટલે અસેટમાં ક્રેડિટ સાઇડ ક્લોઝ ને બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન, નેક્સ્ટ યર બ્રોડ ડાઉન. કિશોર અકાઉન્ટ્સ ક્લોઝ કરીએ, બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન, નેક્સ્ટ યર બ્રોડ ડાઉન. બરાબર. કિશોર અકાઉન્ટ્સમાં જોઈએ તો કિશોર અકાઉન્ટ્સ ટોટલ, અને હવે આપણે બેલેન્સ શીટમાં પણ લખવાનું છે. તો બેલેન્સ શીટમાં કેવી રીતે લખશું કે બેલેન્સ શીટમાં આપણી પાસે ઓપનિંગ વેલ્યુ છે 50,080 અને ડેપ્રિસિએશન છે 5508. ક્લિયર. તો એ લખી નાખીએ. મશીન બુક વેલ્યુ 5508 લેસ ડેપ્રિસિએશન 5508 એટલે આઉટર વેલ્યુ 49,575. આ 3rd યરની બેલેન્સ શીટ આપણી કમ્પ્લીટ. ક્લિયર. અને અહીંયા જે બેલેન્સ કરી ડાઉન કરી બ્રોડ ડાઉન અહીંયા. હવે તો કે લાસ્ટ યર, તો લાસ્ટ યરમાં 8,800નું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે. ફર્સ્ટ આપણે પે કરશું એટલે કિશોર બુકમાં એટલે કે એન્ટ્રી પાસ કરશું કિશોર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક, કિશોર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક 8,800 એટલે આ અકાઉન્ટ ટેલી થઈ જશે. ક્લિયર. અને સેમ કિશોર એન્ટ્રી પાસ કરશે અને રિસીવ થશે તો અહીંયા આપણે ક્લોઝ કરવાનું બાકી હતું તો ક્લોઝ કરીને બેલેન્સ કરી ડાઉન કરીએ. કિશોર એન્ટ્રી પાસ કરશે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ નારાયણ બ્રધર્સ એટલે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ અને નારાયણ બ્રધરમાં ક્રેડિટ 8,800. આ અકાઉન્ટ પણ આપણું ક્લોઝ થઈ જશે. હવે કે મશીન અકાઉન્ટ્સમાં આપણે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું હોય તો ડેપ્રિસિએશન છે આપણી પાસે 4th યરનું 4957 એટલે આપણે એન્ટ્રી પાસ કરશું ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મશીન અકાઉન્ટ. મશીન અકાઉન્ટમાં અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડ લખી નાખીએ બાય ડેપ્રિસિએશન 4975. અકાઉન્ટ ક્લોઝ ટોટલ કરી બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન. ક્લિયર. તો આ રીતે આપણો અહીંયા ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થાય છે. જ્યાં આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં હવે ટેબલ બનાવ્યું હતું, ટેબલ ઉપરથી આપણે ડેપ્રિસિએશનનું કેલ્ક્યુલેશન્સ કર્યું હતું અને ડેપ્રિસિએશન પછી આપણે રિક્વાયર્ડ અકાઉન્ટ્સ બધા બનાવ્યા હતા અને એ રીતે આપણો ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થયું. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન સાથે મળીશું. આ સાથે આપણો લેક્ચર કમ્પ્લીટ કરીએ. થેન્ક યુ.